Hi friends, welcome back to my channel. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 5th standard science term 2 chapter 3 plants அந்த லெசன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஃபுல்லாமே வந்து சமச்சீர் கல்வி சிலபஸ் தான். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி போகிறோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனுமே கொடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். ஸோ இப்போ வாங்க லெசனுக்குள்ளே. Choose the correct answer. Question number 1. Male reproductive organ of the flower is androecium. Okay. Key answer கொடுத்துருக்கேன். Question number 2. Pollination by wind is also known as anemophily. Entomophily. இது வந்து question number 3. Entomophily is known as pollination by insects. Pollination by wind is also known as anemophily. Pollination takes place by wind in grass. Fill in the blanks. Question number 1. Spreading of seed from one place to another is known as dispersal of seeds. Autotrophy is known as self-dispersal method. The seed is a fertilized ovule. Answer வந்து ovule. Paddy grow well in soil clay. Soil clay வந்து paddy வந்து நல்லா வந்து grow ஆகும். ஓகேவா? Question number 5. The soil which contains a bigger sized particle is sandy soil. Okay. Match the following. Earthworm இந்த மாதிரி நிறைய வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. So earthworm correct answer. Vermicompost. Birds ornithopholy. Coconut dispersal by water. Honeybee honey. Dragonfly destroys the egg and larva of mosquitoes. Answer briefly. Define pollination. Pollination means என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The transfer of pollen grains from the anther to stigma of a flower is called pollination. What is germination of seed? The seed is a fertilized ovule. It consists of an embryo, food materials which are protected by the seed coat. During favorable conditions, the seed germinates and gives rise to a new seedling. How soil is formed? Soil is formed by the breaking of rocks by the action of wind, water and climate. The mixture of rock particles and humus is called the soil. Soil எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ராக்ஸ்லாம் வந்து பிரேக் ஆகும். ஓகேவா? அதாவது விண்டோட ஆக்ஷனால் அப்புறம் வந்து வாட்டர் கிளைமேட்னால பிரேக் ஆகும். அதில் வந்து அது மூலியமாக தான் இந்த சாயில் வந்து கிடைக்குது. அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கல்லாக இருக்கும், இல்லை ராக்காகவும் இருக்குது அந்த சாயிலில் கொஞ்சம். ஸோ அது இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கிது. What is known as vermicompost? The process of decomposing biodegradable wastes by earthworms is called as vermicompost. அதாவது இந்த earthwormனால இந்த degradable wasteலாம் வந்து decompose ஆகுது இல்லையா? ஸோ அதுதான். How the seeds are spread by water. Fruits which are dispersed by water have outer coats modified to enable them to float. The mesocarp of coconut is fibrous and is easily carried away by water. They reach different places and grow into a new plant. Example, lotus, coconut. Answer in detail. Write a note on parts of plants. Parts of a plant. A plant is made up of many different parts. The three main parts are the roots, the leaves and the stem. பிளான்ட் வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? பிளான்ட் மீன்ஸ் நிறைய ஸ்டெம் இருக்கும், ரூட் இருக்கும், லீவ்ஸ் இருக்கும், ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும், ஃப்ரூட் இருக்கும் இல்லையா? ஈச் பார்ட் ஹேஸ் அ செட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் டு டூ கீப் தி பிளான்ட் ஹெல்த்தி. ஒரு பார்ட்டுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஒர்க் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒர்க் வந்து கரெக்டாக பண்ணதுனால அந்த பிளான்ட் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். தி ரூட்ஸ் absorb water and minerals from the soil and anchor the plants in the ground. The stem supports the plant above ground and carries the water and minerals to the leaves. இந்த ரூட் வந்து வாட்டர்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். ஓகேவா? சாயிலேருந்து வாட்டர்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டெம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும், அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்கிறதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து அந்த வாட்டர் மினரல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து லீவ்ஸ்க்கு கொண்டு போகும்.
The leaves collect energy from the sun and make food for the plant using an amazing process called photosynthesis. நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க photosynthesis process. இந்த லீவ்ஸ் வந்து அந்த சன்னோட எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒரு ப்ராசஸை வந்து பண்ணும், அதுக்கு ஃபுட்டு அதுவே தயாரிச்சிக்கிறதுக்கு அது வந்து photosynthesis process அப்படின்னு நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. Question 2, explain the methods of pollination. So question number 2, explain the methods of pollination. Pollination by wind. Okay, anemophily அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதாவது விண்டால் pollination ஆகும். The flowers pollinated by wind are mostly small in size and do not have any attractive color, smell and nectar. ஸோ அது வந்து இந்த பாலினேஷன் பை விண்ட் anemophily அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த விண்டுக்கு வந்து நிறைய வந்து ஸ்மால் சைஸில் தான் வந்து இருக்கும். ஓகேவா, அந்த ஃப்ளவர் இந்த மாதிரி பாலினேட் ஆகிறது ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து ஸ்மால் சைஸ்லாம் இருக்கும். அதுக்கு வந்து அட்ராக்டிவான கலர் இருக்காது, ஸ்மெல் ஏதாவது நெக்டருமே இருக்காது. தி போலன் கிரெயின்ஸ் ஆர் நான் ஸ்டிக்கி, ட்ரை, லைட் அண்ட் பவுட்ரி. அதோட போலன் கிரெயின்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டிக்கியாகவே இருக்காது, அப்புறம் ட்ரையாக இருக்கும், லைட்டாக இருக்கும், அப்புறம் பவுடராக வந்து இருக்கும். ஹென்ஸ் தே ஆர் ஈஸிலி கேரிடு பை த விண்ட். அது வந்து ஈஸியாக வந்து கேரி பண்ண விண்ட்னால ஈஸியாக கேரி ஆகிடும். அதனால் எக்ஸாம்பிள் கிராஸ், மெய்ஸ், பைன். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாலினேஷன் பை வாட்டர். இதை வந்து ஹைட்ரோஃபிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாலினேஷன் பை விண்ட் வந்து anemophily, இது வந்து ஹைட்ரோஃபிலி. நீங்கள் நேம்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா. தி ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பிளான்ஸ் ஆர் நாட் கலர்ஃபுல் அண்ட் தே ஹாவ் நோ நெக்டர். இதில் வந்து இந்த இது பாலினேஷன் வாட்டரில் நடக்குது. இந்த பிளான்ஸ்க்கெலாம் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது இது. ஓகேவா. அப்புறம் வந்து இதுக்கு வந்து நெக்டர் வந்து இருக்காது. போலன் கிரெயின்ஸ் ஆஃப் தீஸ் பிளான்ட்ஸ் ஹாவ் mucilaginous covering to protect them from getting wet. They float in water and reach the other plant. அது வந்து வாட்டர்லேயே மிதங்கிட்டு போயிட்டு மற்ற பிளான்ட்க்கு ரீச் பண்ணும், மற்ற பிளான்ட் கூட ரீச் ஆகும். ஓகேவா. எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வேலிஸ்னெரியா, ஹைட்ரில்லா, ஜாஸ்டெரியா. பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ் என்டாமோஃபிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் பாலினேஷன் பிளான்ட்ஸ். இது வந்து மோஸ்ட் காமன் டைப். ஓகேவா. இது சன்ஃப்ளவரு, லேடிஸ் ஃபிங்கர், பிரிஞ்சால், பம்கின்லாம் இந்த மாதிரி பாலினேஷன் பை இன்செக்ட்ஸ் தான் வந்து அதுக்கு நடக்கும். ஓகேவா. சம் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் லார்ஜ் இன் சைஸ் அண்ட் தே ஹாவ் அ ஸ்வீட் ஸ்மெல். அதுக்கு வந்து சம் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து லார்ஜராக இருக்கும். ஓகேவா. அதுக்கு வந்து நல்ல ஸ்வீட் ஸ்மெல்லாகவும் இருக்கும். ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து அது வந்து நெக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ தே அட்ராக்ட் இன்செக்ட்ஸ் லைக் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அண்ட் ஹனிபீஸ். ஸோ அது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். ஓகேவா. ஸோ இதுலேருந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸ்லேருந்து தான் அந்த இன்செக்ட்ஸ்லாம் போயிட்டு அந்த தேன்லாம் எடுக்கும் இல்லையா. ஸோ அதுதான். கொஸ்டின் நம்பர் 3, ட்ரா தி பிக்சர் ஆஃப் அ ஃப்ளவர் அண்ட் லேபிள் த பார்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் அதோடைய அந்த ஃப்ளவரோட பார்ட்டு, அப்புறம் வந்து அந்த ஃப்ளவரோட பிக்சர், அதோட பார்ட்ஸ். ஓகேவா. இங்கே இருக்குது இல்லையா பெட்டல், இந்த பெட்டல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ சம்திங் எப்படி இருக்குது இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சீப்பல் மீன்ஸ் இந்த சின்னதாக இருக்குல்ல அது சீப்பல். ஓவியூல்ஸ் மீன்ஸ் உள்ளே இருக்கும் ஓவியூல். ஓகேவா. இந்த ஓவியூல் இருக்கும். ஸோ அந்த ஓவியூல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆன்தர் மீன்ஸ் அதில் வந்து ஹைபிஸ்கஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைபிஸ்கஸோட இது தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. ஹைபிஸ்கஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும்ல சின்ன சின்னதாக. ஸோ அதுதான் வந்து ஆன்தர். ஸோ அதுக்குள்ளே நீட்டாக இருக்கு இல்லையா, அது ஒயிட் கலரில் இருக்கும், அது வந்து ஃபில்லமெண்ட். இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் ஸ்டேமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து ஸ்டிக்மா மீன்ஸ் இங்கே ஒரு நீட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்டிக்மா. ஸோ அது கீழே இருக்கிறது ஸ்டைல். இது வந்து ஓவரி, அந்த ஷேப் மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து ஓவரி. ஓகேவா. இது மூணுமே சேர்த்து வந்து கார்பெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, நான் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேவா. கிளாஸிஃபை தி பிளான்ஸ் பேஸ்ட் இந்த பாலினேஷன் மெத்தட்ஸ் நான் அப்படியே காமிக்கிறேன். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இந்த ஆக்டிவிட்டி இந்த புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் ஆல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் இன் ஆப்ஷன் கொடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.